आदि राधा सिखाई दिया हे प्रभु हे संसार सार कर्मे ठाकुर शंख चक्र गदा पद्म हस्ते तुम देखाई दिया सपति हे मूढ़र मर्मे मर्मे कति राम मूर्ति तुम्हें देखे ना पाप नयने आरत बोलाई धरा धामे जीवन भूल पाई समाधि हे गोसाई कुंभ श्री चरण भाई मिशि जाओ कुंभ नामे ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति शांति तव शरणामृत शांति तव मुखारमृत शांति 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 तव शांति विश्व शांति देश शांति वनस्पति वायु सागर शांति 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 तव शांत तव महिमा पूर्ण शांति तव गौरव मम शांति शांति तव पावन वेद मोह शून्य शून्य तव कीर्ति अमर शांति सूर्य चंद्रमा पवन शांति 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 तव शांत ओम शांति ओम भव सागर कारण कारण रवि नंदन वंदन खंडन शरणागत किंकर भीत मन गुरुदेव दयाकर गुरुदेव कंदर तामस भास्कर रे तुम्हें विष्णु प्रजापति शंकर रे परम ब्रह्म परात्पर वेदवण गुरुदेव मन बारण शासन अंकुशरे नर त्राण करे हरि चाचुषरे गुणगान परायण देवगण गुरुदेव कुंडलिनी गुण भंज करे हृदि ग्रंथि विदारण कारक मम मानस चंचल रात्र दिन गुरुदेव
कुशुधन मंगल नायक सुख शांति बर भय दायक प्रयता कहरे तब नाम गुण गुरुदेव अभिमान प्रभाव विमर्दक गतिहीन जने तुम्हें रक्षक हित शांतित वंदित भक्ति धन गुरुदेव तब नाम सदा शुभ साधक है पतिता धम मानव पावक है महिमा तब गोचर शुद्ध मन गुरुदेव जय सद्गुरु ईश्वर प्रापक भवरोग विकार विनाशक मन से रहे तब श्री चरण गुरुदेव गुरुदेव दया करो दीन जन गुरुदेव दया करो दीन जन गुरुदेव दया करो गुरुदेव दया करो दीन जन गुरुदेव दया करो दीन जन गुरुदेव दया करो दीन जन गुरुदेव दया करो गुरुदेव दया करो दीन जन गुरुदेव दया करो दीन जन गुरुदेव दया करो गुरुदेव दया करो गुरुदेव दया करो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः सर्वश्रुति शिरोरत्नं तस्मै श्री गुरवे नमः ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिनिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयारं सर्वलोकीनाथं विषयानंद सुंदर की परमाराध्य श्री गुरुदेव की प्रेममय श्री गुरुदेव की चिन्मय चिद्घन चिदानंद रूपी श्री गुरुदेव की ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते
ओम शांति शांति शांति। जय जय श्री राधे। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आपन्नदोष आकस्वभाव वृक्षामि त्वां धर्म सम्मूढचेता, यश्रेयस्यामि स्थितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु, मदात्मा सर्वभूतात्मा, तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमः शिवाय महारुद्राय महाकालरुद्राय त्रिवेणीश्वराय नमो नमः। हे सत्य शिव सुंदर, हे सत्य शिव सुंदरं, हे सत्य शिव सुंदरं, हे सत्य शिव सुंदरं, ईश्वर सुंदरं, ईश्वर सुंदरं, त्रिवेणीश्वर सुंदरं, त्रिवेणीश्वर सुंदरं, हे सत्यशिव सुंदरं, हे सत्यशिव सुंदरं, हे सत्यशिव सुंदरं, त्रिवेणीश्वर सुंदरं, त्रिवेणीश्वर सुंदरं, सुंदरं, हे सत्यशिव 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 हरि ओम नमः शिवाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथमे मोर इष्टदेव गुरुदेवं को त्रिवेणीश्वर चंदनेश्वर रेमुणा वृंदावनेश्वर प्रणाम जनाऊँची, मानसरे कोटि कोटि प्रणाम जनाऊँची। समस्तंकर शांति कामना करुच्ची, शुभ कामना करुच्ची। विश्वर मंगल हो, विश्व ध्वंसास्त्र विमुक्त हो, युद्ध विहीन हो एवं जुगे जुगे महापुरुष मानकर साधु संत मानकर जय हो।
ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ କୃପା ଭଗବତ କୃପା ଲାଭ କର। ପବିତ୍ର ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟି ଇଏ ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବର ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଟି। ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଭାରତରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଅଛି, ବୃନ୍ଦାବନରେ ବି ଅଛି, ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଏଇ ରେମୁଣା ତୀର୍ଥ ଏହାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃନ୍ଦାବନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବୈଷ୍ଣବମାନେ ରେମୁଣାର ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବା ଗୋପୀନାଥଙ୍କୁ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ମରଣ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏ ମାଟିରେ ଅନେକ ସଂଗ୍ରାମ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ କଥା ଏଠି ହେଇଛି। ଏଇ ମାଟିରେ ଅନେକ ଭକ୍ତ କବିମାନେ, ଲେଖକମାନେ ଏଠି ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ये माटी आम ओडिशार गर्व आ गौरवर माटी। आज भी बालेश्वर कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र कथारू आरंभ करी राधानाथ राय एभली अनेक कविमान दीनकृष्ण एमानकर संगीत बा लेखा आज भी आम पाठ करूँ एवं समग्र भारतवर्ष नहले भी ओडिशा रे आम ताकू पढ़ू। ए जिले में जन्म होते ताकू केतक मानती केतक मानती नहीं। आमर ओडिशार प्रथम ओडिया शंकराचार्य आज पर्यंत पुरी गोवर्धन पीठरे जिते शंकराचार्य माने आसन रे बसिଛନ୍ତି समस्ते विभिन्न राज्य, किंतु एकमात्र ओडिया शंकराचार्य एई मरेई गाँव रे तांकर जन्म। कपिलास ढेंकानाल कपिलास तीर्थरे तांकर साधन एवं वाराणसी विद्यानगरी वाराणसी रे से अनेक दिन पर्यंत रही तापर से एथि गोवर्धन पीठरे ओडिया शंकराचार्य रूप से स्थान पाई। तेणु आमर विश्ववंद्य जगन्नाथ तांको आमे ओडिशार बोली कहिले भूल हम। से भारतर सर्वधर्मर प्रतीक, सर्वमतर प्रतीक। यही भाव से विश्ववंद्य जगन्नाथ ये जगत को तांकर बाहु छाया तले रखिछंती एवं सबुदिन रखिबे। जगन्नाथ को केते अत्याचार करा जाइछि तार हिसाब मध्य आज इतिहास कहूछि। किंतु जगन्नाथ मूर्ति उपरे अत्याचार होइछि। जगन्नाथ को केमती अत्याचार करा जगन्नाथ जो शब्द तापरे केही अत्याचार केबे भी करि पारिबे नहीं। मन करा जाऊ किए कहूँ जगन्नाथ को
कला पहाड़ पोड़ी देइथला किए कहूची बरुणेई पहाड़ रे लुचेई रखा जाइथला आउ किए कहूची सोनपुर गोपली रे 108 वर्ष ना केते पाताली ही गले समुद्र को फिंगी देले ये कहा को फिंगी देले जगन्नाथ को मूर्ति किंतु जगन्नाथ को कई पोड़ी पारिबे नहीं किंबा ताकू पाताली करि पारिबे नहीं। जगन्नाथ जो शब्द ये शब्द को जदि आमे ठीक भाव आमे आलोचना बा पर्यालोचना करिबा जगन्नाथ नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि गीतार जो सांख्य योग लिखाई नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं पेरयन्त्यापो न शोषयति माल। ये तो 12 वर्ष 14 वर्ष में देह परिवर्तन होमती किए पोथी देला किए भगवान देला किए निआरे पोड़ी देला सेड़ा सब देह किंतु जो ब्रह्ममूर्ति ताकू किए पड़ो जहांकर श्रेष्ठ वंदना होती परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भव पुरुषं शाश्वतं दिव्यं मादिदेवं वदन्ति। आपण देखंतु गोटे जगन्नाथ कथा मने पड़ा प्रथमे बालेश्वर एवं बालेश्वर मयूरभंज यही सब अंचल जो भक्त माने आज बलिया आसी मुझे शुभेच्छा जनाऊँ बालेश्वर अधिवासी शुभेच्छा जनाऊँ एवं आमर त्रिवेणीश्वर महादेव को प्रणाम जणी समस्त कर्मकर्ता मान को शुभेच्छा जनाऊँ साधु सन्त मान को प्रणाम जनाऊँ तेरे टिके आम जगन्नाथ कथा आरंभ कले माने से टिके नाकू कहपर कौन टे कह आपण देखु जी पुरी को जाए तांको जदि पचरा जाए तुम कुआड़े जाऊच ना आम जाऊँ पुरी पुरी की कहीं जाऊच ना जगन्नाथ दर्शन जाऊ जगन्नाथ पाखे बलदेव अच्छा कौन दर्शन तुम करनी हाँ कर सुभद्रा को भी दर्शन कर सुदर्शन को भी दर्शन कर कहारी ना तो तुम नौना खाली कौच आम जगन्नाथ दर्शन को जाऊँ यार तत्व कौन ज कहले जनार्दन এই जनार्दन शब्दर अर्थ होची काऊ कोइली ठारू वृक्ष तरु तृण लता मनीष पर्यंत समस्त को जी खाइबा को दौचंती बा खाद्य संचय कर रखी सी होती जनार्दन गीतार तो जनार्दन शब्द अच्छी आमर कहुई महापुरुष माने वंदना करिचंती मधुसूदन कृष्णेति वासुदेव जनार्दन चत्वारि तप नाम महाविपदना आमर जड़े महापुरुष ओडिशा जन्म होते राति मधुसूदन सी लिखिले ओम कृष्ण मधुसूदन वासुदेव
ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିଏ ଅନ୍ନ ଦିଅନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ତେବେ ମଣିଷ ପାଇଁ ପୁଣି ଅନ୍ନ କିଏ ଦିଅନ୍ତି? ସିଏ ବି ସେଇ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ତାଙ୍କ ନାଁଟି କ'ଣ? ତାଙ୍କ ନାମଟି ହେଉଛି ବଳଦେବ। ଜ ଅକ୍ଷରରେ ବଳଦେବ। କିଏ କହିବ ଜ ଅକ୍ଷରରେ ବଳଦେବ କେମିତି ହେଲା? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜ ଅକ୍ଷରରେ ଯୋଉ ବଳଦେବ ବୋଲି କୁହାଗଲା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ହଳି। ସେ କାନ୍ଧରେ ଗୋଟେ ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ଧରିଛନ୍ତି, ହାତରେ ଗୋଟେ ମୂଷଳ ଧରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମଣିଷ ମାନେ ଯୋଉ ଆଜି ହୁଏତ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବାହାରିଲାଣି କ'ଣ ହେଲାଣି ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ହଳଧର ରକତ ପାଣି ନିଗାଡ଼ି ଦେଉ ଜଗତ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ କୃଷକ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜଣକୁ ପଚରାଯିବ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ସିଏ ଚାହା ଦୋକାନ କରୁଛି ବୋଲି କହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣେ ହଳୁଆ ବୋଲି କହିବାକୁ ତାକୁ ଭାରି ଲାଜ ମାରେ। ହେ ହଳୁଆଟା, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବଙ୍କ ରୂପରେ ସେ ହଳଧର ଅବତାର ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ଦଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କଲିକତାରେ ଚାକିରି କରୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସତ୍ୟ କଥାଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ତାଙ୍କ ଚାକିରି ସେଠି କମ୍ପାନୀଟା ବନ୍ଦ ହେଲା। କିଛି ଦିନ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ସେ ଚଳିଲେ। ଦିନେ ଭାବିଲେ ଏମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଚଳିବାଟା ଭଲ ହେଉନି, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ପଳାଏ। ଯେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ମୋର ଅନ୍ୟମାନେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ କ'ଣ କଲିକତାରୁ ଆଣିଛ? ମୁଁ ତ କିଛି ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ। ଇଏ ଶୋଇକିରି ଭାବିଲେ ଯେ ମୋ ବାପା କହୁଥିଲେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଲୋକ ଉପାସ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ କାଳିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେହି ଉପାସ ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ପୁରୀ ପଳେଇବି। ଟ୍ରେନରେ ବସିଲେ, ସେତେବେଳେ ସବୁ ଟ୍ରେନ ଆଜିକାଲି ଭଳି ଏତେ ସୌଖିନିଆ ଟ୍ରେନ ନଥିଲା। ସେ ଟ୍ରେନରେ ବସିଲେ ଟିକେଟ ବି କରିନାହାନ୍ତି, ପଇସା ବି ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ କେହି ଟିକେଟ ବି ମାଗିଲେ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଧରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଆସି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। 3 ଦିନ ଉପାସ ରହିଲେନି, ତାଙ୍କୁ କେହି ଖାଇବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ପାଣି ପିଇକିରି ସେ ରହିଲେ। ଯେମିତି ଯାଜପୁର ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ପେଜ ନଳାରୁ ପେଜ ପିଇକିରି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୁଆଇଥିଲେ, ସେମିତି ଇଏ ଖାଲି ପାଣି ପିଇକିରି ରହିଲେ, ଚାଲି ପାରିଲେ। ସିଏ ଦୁର୍ବଳ ଦେହରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ କଳ୍ପବଟ ସିଏ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ନିଦ ହେଇଯାଇଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ଡାକିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଧରିକି ଡାକିଲେ। ଇଏ ଛାନିଆରେ ଉଠିକିରି ବସିଲେ, ଭାବିଲେ ଏଠି ବୋଧେ କେହି ଶୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ମୋତେ କ'ଣ ଏମିତି କିଏ ଡାକିଲାନି? ସେ କହିଲେ, ମାନେ ଉଠିକିରି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଥିଲେ ନୀଳାମ୍ବର, ଏକ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣର ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଜଣେ ପଣ୍ଡା ବା ସେବକଙ୍କ ଭଳି ଦେଖାଯାଉ। ଏବଂ ପଚାରିଲେ, ତୁ ଖାଇଛୁ?
ये मुंड हलैले कहले ना मु किछि खाई से तांकु कहिले लक्ष्मी मंदिर सामने जड़े व्यक्ति अन्न छत्र रोचन महाप्रसाद बांटी से केते दिन बांटे तार भी ठीक नहीं अनिर्दिष्ट काल बांटे शीघ्र जाओ आगे खाई आस तुम सागर कथा ये जिते दुर्बल देहरे उठिले थर थर उठिले पंडा को टिके नमस्कार करिवे बोली भाविले सी पंडा श्रीरामर पुरुष बलदेव आउ सेठी नथिले आजिकाली भली पुरी मंदिर रे जेमती हजार हजार लोक समागम होती सेतेबेले एमिति भी हो नथला सी कहले भाविले किए मते डाकिले किए डाकिक कुआड़े गले आपण मैंने जानी जाजपुर बंधु महांती ना को धरिकी राति 12टा गोटाए पर डाकिले बंधु महांती केते बंधु महांती थे मु कौन एकुटिया शेष कहले हो जाजपुरिया बंधु महांती तो से उठिले एनियो तम बंधु तम पठे खेचुड़ी आउ डालमा आपको खाई दियो थाली रखिद काली सका मुझे ठीक से भली ये लक्ष्मी मंदिर पाखे पहुंचला प्रभु जी अन्न छत्र रोले जड़े मारवाड़ी लोक सी कहे आस आस माने सरी जाऊँगी महाप्रसाद आउ अल्प अच्छी पाई तुम गोटे टिकेट करदे जिते दिन तुम्हें पुरी रही आसिक महाप्रसाद पाई जमती बंधु महांती कथा आम शुणी डालीटा भक्ति ये जो कथा मुझे ये लोकटी गोटे बाबाजी है शिशु अनंत आश्रम थिले एवं से अनेक वर्ष हारी ताकर मृत्यु हो जाइए से राति रे मु सोइला बेले से मते यही कथाटी कही नील पंदर बिहारी जगन्नाथ कुंभ तेणु सी होती जनार्दन जगन्नाथ शब्द एक अक्षर होती ज ये जरे होती जनार्दन सिद्ध बलदेव तापरे ग कहले किए मां सुभद्रा होती ग अक्षर प्रतीक सी होती गंगा गीतार कहुची गतिरी भर्ता प्रभु साथी मां सुभद्रा होती गंगा मां होती गुरु आम परिवार रे मां जेमती गुरु आजिकल के मानु न मान मां गुरु तेणु गंगा गुरु गोविंद गीता गायत्री ये सबूर प्रतीक होती मां सुभद्रा नमस्ते शुभगे नमस्ते सौख्यवर्धिनी
नमस्ते पद्म तेणु सुभद्रा को दर्शन कले गंगार जमती स्नान कले सद्यपातक सब सांगे सांगे तुम पाप ताप सब पड़े पुराना कथा आम सनातन धर्म रही ठीक से सुभद्रा होती माँ सुभद्रा होती गंगा सुभद्रा होती गायत्री गोमाता गुरु तेणु ज अक्षर रे बलदेव ग अक्षर रे मां सुभद्रा से महालक्ष्मी रूप रे आमको अन्न खाइबा को दिए सरस्वती रूप रे विद्या दिए काली रूप रे आमको रोगरु मुक्त करे दुर्गा रूप रे विपदरु रक्षा करे से आमे पढ़ू महालक्ष्मी तेणु सज्जन आमे जगन्नाथ दर्शन को जाऊचु से आमे जरे बलदेव गरे सुभद्रा ना रे कौन नारायण नमो नारायणाय आपण देखंतु हमर सब जहा कुआ जाय कि ताकू कहि के तत्वटा कहबा सत्य युग रे कोन नाम थिला सत्य युग आमे के देखि के को हजार वर्ष पूर्व थिला आमे कहि पारे कि सत्य युग रो नाम थिला एई गोटिक नारायणम परां देवा नारायणं परांक्षरा नारायणं परांगति नारायण सज्जन आमे शोईकरी जेमती उठी पइलु निदटा भल करी भांगी नहीं कहारी प्रति हिंसा विवाद द्वंद्व किछि मन रे आसी नहीं कौन खाइबी कुआड़े जीवी किछि आमे भाबिनु आम बिछଣା त्यागर प्रथम मुहूर्त होछि समस्तंक पाई सत्य युग तापरे आमे नित्य कर्म संपादन करू परिवार कथा बुझिलु सेटा को युग त्रेतया युग त्रेतया युगर भी नारायण राम नारायण मुकुंद मधुसूदन कृष्ण राम नारायण मुकुंद मधुसूदन त्रेतया युगर जो पारिवारिक दर्शन पारिवारिक
ସମ୍ବନ୍ଧ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଏ ଯୋଉ ମାନେ ଏ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ ଇଏ ହଉଛି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ। ଏଠି ରାମଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ରାମ ନାରାୟଣ ନନ୍ତ ମୁକୁନ୍ଦ ମଧୁସୂଦନ କୃଷ୍ଣ କେଶବ କଂସାରେ ହରେ ବୈକୁଣ୍ଠବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ସରିଗଲା, ପରିବାର କାମ, ଆମେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବା। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବା କାହିଁକି? ବିପ୍ଳବ। ଆମେ ଲେଖନୀରେ ବିପ୍ଳବ କରିବୁ, ବ୍ୟବସାୟୀରେ, ରାଜନୀତିରେ ବା ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଯାହା ବି ଆମେ କରୁଛୁ, ସେ ହଳ ବୁଲେଇଲେ ଆମେ କୃଷକ ହଉ, ଶିକ୍ଷକ ହଉ, ଚିକିତ୍ସକ ହଉ, ସୈନିକ ହଉ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ବିପ୍ଳବର ମଣିଷ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ନାରାୟଣ ରହିଲେ। ଇଏ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଭୋଗ ହେଲା। ଆମର କର୍ମମୟ ଜୀବନ ହଉଛି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ। ହରେ ମୁରାରେ ମଧୁକରୀ ପ୍ରଭାରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଳ ଯଜ୍ଞେଶ ନାରାୟଣ କୃଷ୍ଣ ବିଷ୍ଣୁ। ଇଏ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଥା। ସବୁ ଯୁଗରେ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଇଏ କଳି ଯୁଗରେ ନାରାୟଣ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ର କଳି ଯୁଗର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରେ ହେ ନାରାୟଣ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଇଏ ନାରାୟଣ ଶବ୍ଦଟା କେମିତି ସବୁ ଯୁଗରେ ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସତ୍ୟ, ତ୍ରେତୟା, ଦ୍ୱାପର, କଳି, ଇଏ ଚାରିଟା ଯୁଗ ଆମେ ଭୋଗ କରୁଛୁ। ବିଛଣା ତ୍ୟାଗ, ପରିବାର ପ୍ରତି ସଚେତନତା, ତାପରେ କର୍ମମୟ ଜୀବନ, ସବୁ ସରିଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା କି କର୍ମ ସରିଲା, ତାପରେ କ'ଣ ଆମେ ବସି ଟିଭି ଦେଖିବୁ? ହଁ, ଟିଭି ଦେଖ, ଯୁଗ ଆସିଛି ଟିଭି ଦେଖ। ଆଗରୁ ରେଡ଼ିଓ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ, ଏବେ ଟିଭି ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ଆପରେ କ'ଣ ବାହାରିବ, ସେଥିରୁ କ'ଣ ମିଳିବ? କିନ୍ତୁ ସ୍ମରଣ ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ଓମ୍ ନମୋ ନାରାୟଣ। ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଦୀକ୍ଷା, ଇଏ ତ ମାଙ୍କ କଥାରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ବୃକ୍ଷ, ତରୁ, ତୃଣ, ଲତା, ବାଘ, ହାତୀ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ସେ କହିଲେ ଏ ସବୁ ନାରାୟଣ, ଆମକୁ ଡରିବି କାହିଁ? ଏଇ ନାରାୟଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଉ ମାର କଥା ପ୍ରତି ସେ ଯେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ, ଭଗବାନ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ। ନାରଦଙ୍କ ନାଁଟା ଗୀତାରେ ଅଛି, ଦେବର୍ଷି ନାଥ ନାରଦ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ ନିଜେ ହଉଛି ନାରଦ। ଆପଣମାନେ ଯିଏ ଯୋଉ ଗୁରୁଙ୍କୁ, ଯିଏ ଯାହାଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରନ୍ତି, ସେ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଭଗବାନ, ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର। ଭାଗବତରେ କହିଲେ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ନମଣିବ ନର
कथा आमे पढ़ुले गुरु ब्रह्मा किए धरित्री गुरु विष्णु सूर्य गुरुदेव महेश्वर से किए आम जीवन मार्गदर्शक तापरे गुरु साक्षात परम आसवा पूर्व आपण मान पाक गीतटी बाबूटी बोलूला देखी नाही भगवान देखी मु गुरुदेव जड़े भगवान को देखी बोली तार किसी प्रमाण नहीं सी एम कही पारे हाँ मु देखी सी बिलेई कुकुर नुहटी आम देखी किंतु मु मोर गुरु को देखी गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु पड़ी किए खाली जे दीक्षा देवे से गुरु ठाकुर निगमानंदंकर यही पद गुड़िक मन पड़े माता गुरु पिता गुरु जय गुरु जय गुरु तापर कहले सकाळू कोटिके जाऊच माँ शारदा दर्शन करूँ अंबिका दर्शन करूँ विरजा दर्शन करूँ ये सब आम आपको भोग राग कर दीप भीप चढ़ई बहुत कर दी आए किंतु आम घरे गोटे माँ अच्छी बिछना रे पड़ी से खाई कि ना बुझीच जी बुझी सी ही गुरुंकर सेवा करी आमे लक्ष्मी को देखिनु किए लक्ष्मी की देखी किंतु बलिया लक्ष्मी की देखी से लक्ष्मी किए मो बो मो माँ मुझे जन्म हेली प्रथमे मते ता स्तनरु क्षीर दे बंचई तेणु मु लक्ष्मी मु पुरी जीवी जगन्नाथ को दर्शन करी लक्ष्मी मंदिर को जीवी सी सब कथा कि मो घरे मो माँ हूँ मो पे लक्ष्मी से माँ ही मते प्रथम शिखई विद्या बुझई सुझई खुआई पियाई विद्यालय छाड़ी सीए कही विद्या अटई महाधन बालके कर तेणु माता गुरु पिता गुरु आता सज्जन भगवान कृष्ण जन्म हेले देवकी गर्भ आ कौन वसुदेव गर्भ जन्म देवकी गर्भर जन्म जन्म होगा देवकी मूर्छिटा आई जहाँ भागवत लिखाई ये मूर्छिटा माटी ये छुआ तक केमती रखी था
ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବସୁଦେବ ସିଏ ଛୁଆଟିକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇକିରି ଚାଲିଲା। ଇଏ ଜଗତର ସବୁ ମା ହଉଛନ୍ତି ଦେବକୀ। ପିଲାକୁ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି ଦେବକୀ। ପିଲାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ, ଭଲ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ କୋଉ ବାପା କହେ ଯାରେ ବାବୁ ଟିକେ ମଦ ପିଇ ଦେଇ ଆସିବୁ, ସିଗାରେଟ ଟାଣି ଦେଇକିରି ଆସିବୁ, ତମାକୁ ଖାଇବୁ, କୋଉ ବାପା କହେ? ଭଲ ମଣିଷ ହବା ପାଇଁ ଯିଏ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବାପା। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ନୃସିଂହଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ନୃସିଂହ କହିଛନ୍ତି ବର ମାଗ। ସେଠି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତେ ତ ବର ମାଗି ଶେଷରେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମିଶିବା। ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇ ପୁଣି ଗୁଡ଼ା କଣ ବର? ଆଉ ଯଦି ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଇ ବର ମାଗୁଛି, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ସିଂହ ହସିଲା। ନରସିଂହଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବି ବୋହି ଆସିଲା। ଆଜି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମାଗୁଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ପିଲାମାନେ ବାପା ଶ୍ରାଦ୍ଧକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ବାପା ମାଙ୍କ ଶବକୁ ପୋଡ଼ିବାକୁ ନଉଛନ୍ତି, ମଦ ପିଇକିରି ନଉଛନ୍ତି ଅତି ଦୁଃଖରେ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସମାଜ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ଯଦି ନ ସଜାଡ଼ିବେ, ଆମର କଣ ଆଉ ଅଛି କି ବୟସ ଆମେ ଆଉ ସଜାଡ଼ିବୁ? ଆମେ ତ କୋଉ କୋଉ ଆମ କଣ୍ଠ ପଡ଼ିଗଲାଣି, ଆଉ କେତେ ଚିଲେଇ। ତେଣୁ ନରସିଂହ ହସିଲେ ତଥାସ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କଥା ବି କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟେ ସମ୍ମେଳନ ବାରିପଦାର ମଧୁବନରେ ହେଉଥିଲା। ସେଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଲା। ବହୁ ଲୋକ ସେଥିରେ ପୋଡ଼ି ହେଇକିରି ମରିଗଲେ। ଗଲେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟିଏ ବଟ ପରିଡ଼ା ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାଁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ। ସିଏ ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତି କହୁଥିଲେ। କହିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲି ବାରିପଦା, ମୋ ମା କହିଲା ବାପା କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ନା ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ ହବ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଶୀତ ଦିନ କମଳ ନେଇଛୁ? ହଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାଦର ନେଇଛୁ, ଚଳିଛୁ। ମା ବାଧ୍ୟ କଲା ନା ନା ଏଇ ମୋଟା କମଳଟା କଣ ମିଲେଟ୍ରି କମଳ ନା କଣ ସେଇ କମଳଟାକୁ ନେଇକି ଯା। ରାତିରେ ଶୀତ ହବ, ତୁ କେମିତି ଶୋଇବୁ? ସେ କହୁଥିଲେ ଏବଂ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ପୋଡ଼ି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଟିରେ ଜୟଗୁରୁ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ବି ଆଉ 2 ମିନିଟରେ ପୋଡ଼ି। ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ମୋ ମା ଗୋଟାଏ ମୋଟା କମଳ ମତେ ଦେଇଛି। ସେ କହୁଥିଲେ କମଳକୁ ଘୋଡ଼େଇ ନିଆଁ ଭିତରେ ପଶିକିରି ମୁଁ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସି। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଆଜି ମଣିଷ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ଆଜି ମଣିଷ ସେଇଟା ସବୁ ଭୁଲି ଏଟା ଆଉ ଦେଶରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଆମେରିକା ଜର୍ମାନ ସେ କ'ଣ ସେ ବ୍ରିଟେନ ସବୁ ଜାପାନ ସବୁ ସିଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲେ। ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମି, ନିଜ ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମି
आमे भूली जाऊ। तेणु ये देखु वसुदेव तांकु मुंडरे मुंडेई नेले नहीं गले भल है। जमुना बढ़ी गोटे बापार खातिर नहीं मरबी कि बंची जमुना भितर पशिले पानी जिते नाक पाखक आईला से खाली कहले तोते ही तू ही रक्षा कर पानी कमी जाऊ कि कौन हो तो ये पहुंची गले गोटे विप्लविणी कन्या को सांगे आनी जशोदांकर जन्मित कन्या को माँ ता कन्या को दे दब किंतु से पुआ को रखिले पुआटा बंची रो कन्या को मु नहीं जाऊची से गोटे पद सबु कथा है तोते ही तू ही से विप्लविणी जोग माया स्वरूपिणी कन्या को जिते कंस शिलारे फोपाड़ी देला बिजुली भली गोटे आलोक झलसी उठिला कहला तू कौन मत मारू तत्ते मारिबा पई जन्म हेले से गोपनगर बढ़ुचंती आज कन्या मिलू नांती बाहा पई सब तो कन्या मान को भ्रूण कौन देखी देखी से मातृगर्भ शेष कर आउ केतक माँ माने मध्य कन्या को फोड़ी दौरान तेणु कन्या हूँ सुना पुत्र हूँ धन तुमर खाली पुत्र दरकार कन्या दरकार तेणु सज्जन ये विषय कहले तो बहुत समय जीव तेबे से विप्लविणी कन्या बिजुली कन्या कंसर मुंड को बिगाड़ दिया या समस्ते कहती समस्ते कहती मु भी तो कहूली एवं आउ कहूनी नुआ नुआ कथा कहवा ना आउ तेणु कंस काले देवकींकर 6टा गर्भ को माइला कौन से एमती लोक मारिदेला पिला हाथ हो सप्तम गर्भ काले उभा नहीं पड़ेगा ये कुआड़े पड़ेला से पेट भीतर बाहरी कुआड़े पड़ेला से काले रोहिणी गर्भ में रहा ये सब कथा बढ़िया कही पारे आपण मैंने कहतु पढ़ंतु मोर किसी आपत्ति मु भी शुणी किंतु बलिया भावी 6टा शत्रु मल्ले सप्तम गर्भवती अंतर्ध्यान हो जाए 6टी गर्भ का किए एक रे काम क्रोध लोभ मोह तापरे मद आश्चर्य मिसिक आसे अच्छा मन देकर शुणवे मुझे शिक्षक नुहे टुपुर टापुर नई शुण मन रख काम हूँ शत्रु क्रोध हूँ शत्रु कामर शेष अक्षर कौन म यही मन वृंदावन
এই ମନକୁ ସଂଯମ କର, କାୟାକୁ ପବିତ୍ର କର, ଶରୀର ପବିତ୍ର ହଉ, ମନକୁ ପବିତ୍ର କର। ତ ବହୁତ କଥା ମନେ ପଡୁଛି, ଏଟା କପଡ଼ା ଲୋକଟା ମୁଁ ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ପଶିଗଲେ ପୁଣି କଣାସନ ଭଳିଆ କୁଆଡ଼େ ମାଡ଼ି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଏତେ କଥା କହିବିନି। ଏ କାମ ହଉଛି ଆମର ମିତ୍ର, ତାର ଅପବ୍ୟବହାର କଲେ ସେ ହେଇଯାଏ ଶତ୍ରୁ। ତାପରେ କ୍ରୋଧ, କ୍ରୋଧ ଶେଷ ଅକ୍ଷରଟି କଣ ଅଛି? ଧ। ଧ କଣ? ମୁଁ ଗୋଡେଇକି ଧରିବ କାହାକୁ ନା କଣ? ଧର୍ମ ଏକ ପୋତ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ, ସେ କହୁଛି ମୁସଲମାନ, କିଏ କହୁଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, କିଏ କହୁଛି ବୌଦ୍ଧ, ଜୈନ। ଏ ଧର୍ମ କଥା ଏଠି କୁହାଯାଏ। ଏ ଧର୍ମର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସତ୍ୟବାଦୀ ହୁଅ, ଯାହା ଜୀବନରେ ପାଉଛ ସନ୍ତୋଷ ରୁହ, ଜୀବ ପ୍ରତି ଦୟା ରଖ, ତାପରେ ଦୋଷୀ କି ଦଣ୍ଡ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ବିଚାର କର, ତାକୁ ଥରେ କ୍ଷମା ଦିଅ, ତାକୁ ବୁଝାଅ। ଯଦି ନ ବୁଝିଲା ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବ। ଗୀତା କହିଛି ଦଣ୍ଡ ଦମୟତାମସ୍ମି। ତେଣୁ ଧର୍ମ ଇଏ କର୍ମ କଲେ ଯାଇ ଧର୍ମକୁ ପାଇବ। ସିଏ କ୍ରୋଧକୁ ଯଦି ଅପବ୍ୟବହାର କରିବ, କାହାକୁ ମର୍ଡର କରିବ, କାହାକୁ ବମିଂ କରିବ, ସେଗୁଡାକ ହେଇଗଲା ଶତ୍ରୁ। ଆଉ ଇଏ ତ କ୍ରୋଧ ପରମ ମିତ୍ର। ଇଏ ଗଲା କ୍ରୋଧ। କାମ, କ୍ରୋଧ ପରେ କଣ? ଲୋଭ। ଲୋଭଟି କଣ? ସେଇ ଶେଷ ଅକ୍ଷରଟାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଭ। ଭକ୍ତି କୁ ଠାରେ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପଦାବ୍ଜରେ ଲୟ ରଖ, ଭକ୍ତି କର। ଭକ୍ତି ମାନେ ସେବା। ସେବା କାପନ ବଳେ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ। ଭକ୍ତି କର। ଏଠି ଯେମିତି ଆମେ ସୁନା ପିଲା ଭଳିଆ ବଇଛୁ, ସେମିତି ସୁନା ପିଲା ହବା। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ କଣ? ମୋହ। ମୋହ, ଇଏ ମୋହଟି କଣ? ମୋହର ଶେଷ ଅକ୍ଷର କଣ? ହ। ହରିଙ୍କ ନାମେ ବାନ୍ଧ ଭେଳା,
ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ସୁନ୍ଦର, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସୁନ୍ଦର, କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କର ଅବତାର। ଏଇ ବାଟ ନେଇ, ଏଇ ରେମୁଣା ବାଟ, ଏଇ ବାଲେଶ୍ୱର ବାଟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ବି କାଠୁଆ ଅମରଦାତା ଗ୍ରାମ ତାର ସାକ୍ଷୀ। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ଏଟା ବହୁତ କଥା ସବୁ। ତେଣୁ ଏଠି ହରି ନାମ କର। ହରି କହିଲେ କିଏ? ହରି କହିଲେ ନରହରି, ହରି କହିଲେ ହନୁମାନ, ହରି କହିଲେ ଅନନ୍ତନାଗ। ଏତେ ହରି ଆଉ ହରି ନାମ। ବାୟା କହିଲେ, ମୋର ମାନସ ଗୁରୁ ବାୟା ସବୁବେଳେ ମତେ କୁହନ୍ତି, କହିଲେ ତ ଆଉ ହରି 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 ଆମେ ଅମୁକ ଖାଇବୁ ସମୁକ ଖାଇବୁ କହିଦେଲି, କ'ଣ ହେଇଗଲା? ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ଜିନିଷ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଆଉ ତାକୁ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଆଉ ତାପରେ ବି ଆମେ ଖାଇବା। ତେଣୁ ଦୁଃଖକୁ ଯିଏ ହରଣ କରେ, ଅପରାଧକୁ ଯିଏ ବିମୋଚନ କରେ, ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ହରି। ହରି ସର୍ପ ରୂପରେ, ହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ରୂପରେ, ହରି ଉପରେ ହରି। ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ ହରି ହରି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା କୋଉ ଯାକେ ଗଲା? କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ। ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଲା? ମଦ। ମଦ ମାନେ କ'ଣ? ଅହଙ୍କାର। ମୋ ଠାରୁ ଆଉ ଭଲ ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଅହଙ୍କାର କହିଲେ ଆପଣମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର ଏକ ସାହିତ୍ୟ ସବୁଜିମାର ମାଟି, ଆପଣ ତାରି କୋଳର ପୁଅ। ଆଉ ବଳିଆ ତ ଏଇଠୁ ଶିଖିଛି ଅନେକ କଥା। ଆଉ ଅହଙ୍କାର କ'ଣ ବୁଝି ବୁଝେଇ? ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଗୋଟାକ ହଉଛି ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ। ଏଠି କାମ ଗଲା, କ୍ରୋଧ ଗଲା, ଲୋଭ ଗଲା, ମୋହ ଗଲା, ମଦ କହିଲେ ଅହଙ୍କାର ଗଲା। ଯେମିତି ଅହଙ୍କାର ପଳେଇବ, ତାପରେ ସପ୍ତମ ଗର୍ଭଟା ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ। ସେ କ'ଣ? ଆମର ଯୋଉ ଅଯଥା ମାୟା, ଅଯଥା ଲୋଭ, ଅଯଥା କଥା, ସେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ପଳେଇଲା। ଆଉ କ'ଣ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର 6 ମାଣ ରହିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ କିଏ? ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ କିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ? କୃଷ୍ଣ। ବଡ଼ ମୁସ୍କୁଲି କଥା। ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ
ଜନ୍ମ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ। ସେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେଇକିରି ଗଲେଣି, କଂସ ତ ମରିଛି, ଆମେ କାହିଁ ଏଠି ବାଲେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ବାଡ଼େଇବା? ସଜ୍ଜନ ଏଇ ହଉଛି ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଭାଷାର 8 ଗୁଣ୍ଠ। ସେ ଗଲା 6 ମାଣ, ଇଏ ହେଲା 8। ଦେବକୀଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ଭୂମିରା ପାନଲୋବାଇ ଖଂ ମନ ଅହଂକାର ସଜ୍ଜନ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ସମଗ୍ର ଜଗତ ଏଇ 8 ଭିତରେ ଅଛି। 1ରେ ଭୂମି, 2ରେ ଜଳ, 3ରେ ଅଗ୍ନି, 4ରେ ପବନ, 5ରେ ମନ, ତାପରେ ବୁଦ୍ଧି, ତାପରେ ସାଧନ। ଭୂମିରାପାନ ଲୋବାୟ ଖଂ ମନ ଅହଂକାର। ଏଇ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠର ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ କଥା ଅଛି ସଜ୍ଜନ, ମାନେ ସେ କଥା ଯଦି କେତେବେଳେ ଏଇ ପବିତ୍ର ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟିରେ ଗଢ଼ା ହେଇଥିବା ଅନନ୍ତ ବଳିଆ ସେବା ସଂଘ କିମ୍ବା ଆମ ତ୍ରିବେଣୀଶ୍ୱର ପୀଠରେ ଯଦି ଆମର କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସେମିତି ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ତ ଆଉ 3 ଦିନ 5 ଦିନ କହିବାକୁ ଟିକେ ମୋତେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ସେ କଥା କହିଲା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ କଂସ ସପକ୍ଷ ଲୋକ, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତୁ କି ଠିକ। ମୁଁ ହଉଛି ରାବଣ ଲୋକ। ରାମଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ରାବଣକୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦିଏ। ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମୀ, କିନ୍ତୁ କଂସ ମୋର ହଉଛି ପବିତ୍ର ମାଧ୍ୟମ। ମୁଁ ଆଜି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇଛି କଂସଙ୍କ ପାଇଁ। ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ବେଶୀ ସମୟ ଆଉ କହିପାରୁନି। ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଆଇଥିଲି, ଯିବା ବାଟରେ ବାରିପଦାରେ ରହିବେ, ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟିକେ ବସିଯିବା ଆଉ। କିନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱରର ପିଲାମାନେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ବଳିବାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ଏତେ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯିବି, ଖରାବେଳେ ପହଞ୍ଚିବି, ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇକି ରେମୁଣା ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ପାଇଦେଇ ରାତିରେ ଟିକେ କ'ଣ ଖାଇ ଦେଇକି ଶୋଇପଡ଼ି ସକାଳୁ ପଳେଇବ ବୋଲି ଭଲ।
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଇଏ ଯଥେଷ୍ଟ। ତ୍ରିବେଣୀଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିରର ଆଜି ଶୁଭ ଦିଆ ହେଇଛି ଏବଂ ସେଇ ତ୍ରିବେଣୀ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ ରୂପରେ ଆମ ତ୍ରିକୁଟ ହେଉଛି ତ୍ରିବେଣୀର ଏଇ ହେଉଛି ଏଲାହାବାଦ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ। ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଲେ ତୁତେ ଭ୍ରାନ୍ତି ଭବ ସାଗରୁ ତରିଯା। କହୁଥିଲି ଜରେ ବଳଦେବ ଗରେ ସୁଭଦ୍ରା ନାରେ ନାରାୟଣ। କୋଉ ଏତେ ବାଟ থেকে ପଳେଇ ଆସିଲେନି ଆଉ ଖାଲି ରହିଲା ଥ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମର୍ଜି ପାରେ ସକଳ ମର୍ଯ୍ୟାଦା। ଥ ଆଜି ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେଇଛି। ପଦାର୍ଥ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆମ ଭାଗବତ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ, ଏବେ ସବୁ ବିଶ୍ୱବାସୀ ଜାଣିଲେ। ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳକୁ ମଣିଷ ଯାଇକିରି କହୁଛି ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳକୁ ଗଲି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାଗବତରେ ଗୋପୀ ମାନେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଚନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ କାଳେ ଗଲେ। କୋଉଥିରେ ଗଲେ କେଜାଣି। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଯାହା ଲେଖା ଥିଲା ତାହା ଆଜି ଘଟୁଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ପୃଥିବୀ ଜାଣିନଥିଲା, ସିଏ ସନ୍ ମୁନ୍ ଷ୍ଟାର ଏମିତି କହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ କହୁଥିଲୁ ଚନ୍ଦ୍ରମାମୁ। ଆ ଜହ୍ନମା ସର স্তম্ভରୁ ନୃସିଂହ ବାହାରିଲେ। ଗୋଟେ ପଥର ହେଇ ପଡ଼ିଥିବା ଗୋଟେ ପଥର ସେ ପୁଣି ନାରୀ ରୂପ ହେଇଗଲା। ଭାଗବତ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛନ୍ତି, କାଷ୍ଠ ପାଷାଣ କରୁରେ କାଠର ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଇଛି ନବଦ୍ୱୀପରେ ନିମ୍ବ କାଠରେ। ଇଏ କାଠ ଦେବତା ନୁହେଁ। ଆମେ କାଠକୁ ପୂଜା କରୁନୁ, କାଠରେ ପୂଜା କରୁଛୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ହୁଙ୍କାକୁ ପୂଜା କରୁ। ମତେ ଯିଏ ପଚାରେ ଆମେ ହୁଙ୍କାକୁ, ମୁଁ କାହିଁ ହୁଙ୍କାକୁ ପୂଜା କରେ? ହୁଙ୍କାରେ ପୂଜା କରୁଛି ଅନନ୍ତକୁ। ତମେ ମାନିଲେ ମାନ, ନ ମାନିଲେ ପାଷାଣ ପାଷାଣେ ଶୈବ କାଞ୍ଚନ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ତ୍ରିବେଣୀଶ୍ୱର। ଯୋଉ ଯୋଉ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ପ୍ରଥମ ପୂଜା ଥିଲା ଶିବଙ୍କର। ସେ କୋଉଥିରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା? ପଥରରେ। ତରୁ ଆଜି ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବା ଦ୍ୱାରା ଗରମ ବଢୁଛି, ଥଣ୍ଡା କମୁଛି, ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ହଉଛି ଯେ ସବୁ କେତେ ଲୋକ, କେତେ ଗାଁ ଲୋକ ମରିଯାଉଛି। ବଳିଆର ନିବେଦନ, ଯଦି ବିଶ୍ୱକୁ ଭଲ ପାଉଛ, ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଉଛ, ପରିବାରକୁ ଭଲ ପାଉଛ, ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଭଲ ପାଉଛ, ଗଛଟିଏ ଗୋଟାଏ ଲଗେଇଲେ ହବନି, 5ଟି ଗଛ ଲଗେଇ ଅନ୍ତତଃ ଜୀବନରେ ତାକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଗଛ ଅମୃତ ଦିଏ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଆମ ଭିତରୁ ନିର୍ଗତ ବିଷକୁ ଗଛ ନିଏ। ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶିବ ସିଏ। ଆଚ୍ଛା, କାଷ୍ଠ ପାଷାଣ ତରୁ। ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ତରୁ ଅଛି।
କଳ୍ପ ବଟ, ବାଞ୍ଛା ବଟ, ନିକୁମ୍ଭିଲା ବଟ, ବଂଶୀ ବଟ, ଅକ୍ଷୟ ବଟ। କୋଉ ହଜାର ବର୍ଷର ଅକ୍ଷୟ ବଟ ଆଜି ବି এটা କୋଉ ତୀର୍ଥ ନୈମିଷାରଣ୍ୟରେ ଅଛି। ଆଉ ଗୀତାରେ କହିଲେ ମୁଁ ହଉଛି ନିଜେ ଅସ୍ୱସ୍ଥ। ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ସେଇ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ମୂଳରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କଲେ। ଏବେ ତୃଣ କଣ? ତୁଳସୀ ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭା ଦେବୀ ଆଜି ମହିମା ଅଲେଖ ସାଧୁ ଜଣେ ବସିଥାନ୍ତି ମୋ ଆଗରେ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ ଶୁଣିଲେ ସେ ବଢ଼ିଆ ଆସିଛି, ସେ ପହଞ୍ଚ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣେଇଲି, ଚେୟାର କିଏ ଦେଲି, ବସିଲେ। ସେତିକି ବେଳେ ଜଣେ ଆସିକିରି କହିଲା, ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ମୁଁ ଟିକେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଉଛି, ତୁଳସୀ ମାରି ପକେଇ ପାରିବି? ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କହିବି, ଅଲେଖ ବାବାଜୀଙ୍କ ଆଗରେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, କାହିଁକିନା ତୁଳସୀ ପଇଲେ ସେ ଖାଇବେନି, ତୁଳସୀକୁ ଓପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାଶ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ସେ ତୁଳସୀ ଔଷଧ ଖାଆନ୍ତି। ଇଏ ବାବୁ ତମେ ତମ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରୁନା, ତୁଳସୀ ତମର କ'ଣ ଦୋଷ କରୁଛି? ଆଉ ପନ୍ଥାଏ ବାବାଜୀ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ଏ କୋଉଠି କିଏ ଥିବେ, ଏବେ ଆଉ ନା ଦେଖି ତୁଳସୀ କି ପାଦରେ ଚଢ଼ାନ୍ତି ବୋଲି ବିଛୁଆରୀ ଚଢ଼ଉନା, ବାଇଡଙ୍କ ଚଢ଼ଉନା। ତେଣୁ ତୁଳସୀ ସର୍ବଭୂତାନାଂ ମହାପାତକ ନାଥ। ମୁଁ କହିଲି ତୁ କାହାକୁ କିଛି କହିବୁନି ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇବୁ, ତୁ ତୁଳସୀ ମାଳି ପକେଇବୁ ଯା। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ମା ମାନେ ବନ୍ଦାପନା କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦୁବ। ଆଜି ଗୋମାତା ମାନେ ଦୁବଟିଏ ଖାଇବାକୁ ପାଉନା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜରି ଚୋବେଇଲେ, ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁହାଳ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ପଘା ନାହିଁ। ଆଜି ଗାଈ ଷଣ୍ଢ ସବ ସେ କ୍ଷୀର ହଉଛି ଅମୃତ, ଖାଆନ୍ତି, ଚିକେନ ମଟନ କାଳେ ଖାଆନ୍ତି। ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କର। କ'ଣ? ତେଣୁ ଜଣେ କହେ ଜଣେ ମାନିଲେ ଦୁହେଁ ହୁଅନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ, ଜଣେ କହେ ଜଣେ ନ ମାନି ଦୁଇ ଜଣ ଅଜ୍ଞାନୀ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ଯୋଉ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଅନେକ